नमस्कार बंधुगण, मोर ए यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत। हुए तो आपण लक्ष्य करिथिबे जे किछि लोक केवल अन्य को अपमानित करिबा पई जन्म हेइछंती। से माने आपणक कथा, आपणकर काम, एपरिकी आपणक नीरवता मध्य उपहास करती। से माने भाबंती जे से माने बहुत बुद्धिमान एवं आपण सबुबेले भूल। किंतु वर्तमान समय आसीछि जे सेमानकु सेमानकर भाषारे उत्तर दिया जाऊ, कारण प्रतिथर चुप रहिबा बुद्धिमता नुहे। केतेक समय रे उत्तर देबा मध्य जरूरी। तेबे आसंतु जानिबा सेही नियम गुड़िक जहा एपरि अपमान करुथिबा लोकमानकु सबुदिन पाई सेमानकर स्थान देखाई देब। प्रथम नियमटी हेउची अपमान करुथिबा लोकंकु चुप रही नुहे, बरं शब्दरे दर्पण देखांतु। चुप रहिबा सबुबेले महानता नुहे। अनेक समय रे लोके आपणकर नीरवताकू भय किंबा दुर्बलता बोली भाबी नियंती। जेतेबेले केही आपणको बारंबार अपमानित करे ताको आत्मविश्वास सहित उत्तर दियंतु, किंतु निजर मर्यादा बजाई रखंतु। एक एपरी वाक्य कहंतु जहा सीधा सेमानक कर्म उपरे आघात करिब, बा जेउ व्यक्ति निज कथा ठंडा मन और सटीक शब्द रे कुहे से सबुबेले जिते। सटीक समय रे कुहा जाइतिबा शब्द शह शह थर नीरवता ठारू अधिक प्रभाव पकाए। मने रखंतु, जेतेबेले आपण निज अपमानर उत्तर शालीनता सह दियंती, सामना व्यक्ति निजे निजर योग्यता जानी जाए। केबे भी कहार भूल व्यवहार को मनरे रखी निजको दुर्बल प्रमाणित करंतु नाही, कारण सत्य आत्मसम्मान करिबा जाने, नईबा नुहे। द्वितीय नियम अनुसारे तात्सल्यर उत्तर रागरे नुहे, मुरुकी हसरे दियंतु। किछि लोकंकु अन्य को कष्ट देबा भल लागे, किंतु जेतेबेले आपण एपरि तात्सल्यर उत्तर हसी करी दियंती, सेतेबेले सेही व्यक्ति भीतरु दोहली जाए। आपणक हसरे आत्मविश्वासर झलक से एवं सेमानक चेष्टा प्रभावहीन होई जाए। हसरे दिया जाइथिबा उत्तर तात्सल्य ठारू अधिक प्रभाव पकाए, कारण सेतिरे अपमान नुहे, एक सटीक शिक्षा थाए। मने रखंतु, जे हसी करी उत्तर दिए से काहाठारू हारे नाही। तृतीय नियमटी हेउची नजर नुआंतु नाही, नजर मिलांतु। अनेक समय रे शब्दर आवश्यकता नथाए, केवल आपणकर दृढ़ दृष्टि ही सामना व्यक्ति को तार स्थान मने पकाई दिए। जेतेबेले केही आपणको नीचा देखैबाकू चेष्टा करे, ता आखिरे आत्मविश्वासर सहित चाहंतु। सेही गोटिए नजରରେ ताको अनुभव हेब जे आपण हारिबा लोकंक मध्यरु नुहंती। आपणक नजरे जदि आत्मसम्मान अछि, तेबे केही आपणको भांगी पारिबे नाही। मने रखंतु, जेउ लोक निज आखिरे साहस रखे ताको नुआइबार साहस काहारी नथाए। आपणक नजर ही आपणकर प्रथम उत्तर, जहा न कही मध्य सामना व्यक्ति को तार सीमा देखाई दिए। चतुर्थ नियम अनुजाई प्रत्येक अपमान को मने रखंतु, किंतु प्रतिशोध पाई नुहे, सफलता पाई। जेतेबेले केही आपण को छोट अनुभव करिबाकू चेष्टा करे, सेही अपमान को हृदय रे विष करी रखंतु नाही, ताकू निज परिश्रमर इंधन बनांतु। काम एपरि करंतु जे दिने आपणक सफलता सेमानक सबुठारू बड़ उत्तर होई जाऊ। जेतेबेले आपणकर उपलब्धि कथा कहिब, सेमानकर शब्द आपे आपे चुप होई जिब। मने रखंतु, प्रतिशोध नेबा नुहे, बरं भल मनीष बनिबारे ही विजय मिले। कारण जेउ लोक अपमान को निजर प्रेरणा बनाई निए, ताको तळकू खसाइबा सहज नुहे। आपणकर सफलतार आलोक ही सेई समस्तकर अंधार चिंताधारा को शिखाई देब, जिए केबे आपणको नीचा देखाइथिले। पंचम नियम हेउची केतेक समय रे जुक्ति तर्क शब्दरे नुहे, नजରରେ होइताए। किछि लोक नीरवता को भय बोली भाबंती,
ତେଣୁ ଜରୁରୀ ଯେ କେବେ କେବେ କେବଳ ନିଜ ନଜରରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ସେମାନେ ନିଜର ସୀମା ପାର କରନ୍ତି ତେବେ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚୁପ୍ ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ। ଏହା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ବହୁତ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏବଂ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଉତ୍ତର ସ୍ୱରରେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଯଦି ଦୃଢ଼ତା ଓ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତେବେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନୀଚ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ନିୟମଟି ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ସଭ୍ୟ ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନ୍ଦାଜରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଯେପରି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶବ୍ଦରେ ସବୁବେଳେ ସୌଜନ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଟିକିଏ ହାସ୍ୟ, ଟିକିଏ ତାତ୍ସଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାରିମା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ନିଜେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ ଯାହା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଶାଳୀନତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଯଦି ସନ୍ତୁଳନ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପମାନକୁ ଶାଳୀନତାର ସହିତ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ସପ୍ତମ ନିୟମ ହେଉଛି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନ କରେ, ତେବେ ତା'ର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଭିଡ଼ରେ ଅପମାନିତ କରି ନିଜକୁ ବଡ଼ ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଠାରେ ହିଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ସେହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନସାରା ଶିକ୍ଷା ହୋଇଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ସେଠାରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜର ଇଜ୍ଜତର କାନ୍ଥ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅପମାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଏ, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେତା କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ସହିବା ଭଲ ଗୁଣ ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହନଶୀଳତାର ଭୁଲ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେକ ସମୟରେ କଠୋରତା ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେତେବେଳେ କେହି ସୀମା ପାର କରେ, ତେବେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟଟି ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନୀରବତା ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଥିଲେ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ରକ୍ଷା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପମାନକୁ ଚୁପଚାପ ସହେ, ସେ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱର ଉଠାଏ, ସିଏ ହିଁ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସୀମା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ନବମ ନିୟମ କୁହେ, ଯିଏ ଛୋଟ କଥା କୁହେ, ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତା'ର ସ୍ତରର ନୁହନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ନୀଚ ଥାଏ ଯେ ତା' ଉପରେ ରାଗ ନୁହେଁ, ଦୟା ଆସେ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗାରିମା ସହିତ କୁହନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ନୁହେଁ ଯାହା ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ। ଏପରି ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ନୀଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଲୋକ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଚିତ୍କାର କରିବାରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ଶାଳୀନତାରେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବାରେ ଥାଏ। ଦଶମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିୟମ ହେଉଛି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅପମାନ ନିଜେ ହିଁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ, ଦିନେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ କାମରେ
ଉତ୍ତର ଦେବେ, କଥାରେ ନୁହେଁ। ନିଜର ପରିଶ୍ରମ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ନିଜର ସଫଳତାରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ମଜବୁତ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ହେବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ସଫଳତା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜିତିବାର ପ୍ରକୃତ ମଜା ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚମକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଜେ ହିଁ ମିଳାଇ ଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଥର ଚୁପ୍ ରହିବା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ କହିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ଶୈଳୀରେ, ସୌଜନ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯିଏ ନିଜର ସମ୍ମାନ କରେ, ତାକୁ କେହି ନୀଚ ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।